ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಯಾವ ವೈದ್ಯರು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಊಟ ನಮ್ಮ ಗಮನದಿಂದ ದೂರ ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನವಣೆ ತಿಂದಾಗ 6-7 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ತಿಂದರೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನವಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನವಣೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಅಂತ ಕೂಗಿಸಿ ತಿಂದರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಚನನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೋ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ HbA1c 10 ಇದ್ದರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ 100 mcg ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ 2013 ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು 2013 ಡೇಟಾ 1 ಇಯರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಾಭ $237 ಬಿಲಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲೋನ್. ಇದು 12 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಈಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಟು $800 ಬಿಲಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪಲಾವ್ 1.1 crore ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಇನ್ನು IPL ಮ್ಯಾಚು ಇಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಆದರೆ 1.6 crores. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋ ಹಳ್ಳಿಗಳೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು. ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಗುಟ್ಕಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 3 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 40 ಸತಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಸ್ ಅಂತ ಕೂಗಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು 50% ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನು, ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೋ. ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ a scientific way of living. Indians, despite being called traditional and paramparic, our way of living was one of the best scientific way of conducting ourselves on this planet. Sarve janaha sukhino bhavantu. Janaha means not people, everything that is born on this planet. So, are we conducting ourselves to befit this Ghoshavakya? Certainly not. Especially in the last 50 years, India is actually a major force in destroying the natural resources. The reason is as simple as this: we have left our way of living and started following the Western thought process and Western way of living. So much so that all the food grains that we were using for thousands of years in India have been totally forgotten. The younger kids generation now don't even know the names of these grains that were being used all through our history. And rice and wheat are the only 2 grains that the whole world is now using, thinking that that is our food, and certainly it is not our food. Rice and wheat are not meant for human gut at all, because these 2 grains, when you eat, wheat especially with gluten, spoils all the celiac microbes, and rice, its release of glucose into the bloodstream like flood makes pathogenic bacteria increase in your system rather than the gut microbiome, aerobic diversified bacteria that can do good for you. So this is the most important reason why I felt human race has been eating wrong food and accumulating all kinds of diseases. So if only we could change rice and wheat in our kitchen to grains that do not accumulate blood glucose, you should be safe as far as health is concerned. And to prove that point, I left all my jobs and then came back to India and bought barren land of 8 acres and started growing the grains that we have forgotten. ನವಣೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ ಅಲ್ಲ? ಯಾರಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಬರದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ? ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ನವಣೆ, ಸಾಮೆ, ಕೊರ್ಲೆ, ಊದಲು, ಆರ್ಕ, ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ಬರಗು ಈ ರೀತಿ 28 ಧಾನ್ಯ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎರಡೇ ಎರಡು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಇಷ್ಟು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಜೀವನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಫುಡ್, कोर्स ग्रेन्स, सुअर का खाना है, जानवरों का खाना है, आप क्यों खा रहे हैं? हम प्रीमियम फूड लाया है, we have brought you premium food, rice and wheat. Then we didn't ask a single question. We simply changed. So much so that ನಾನು 1997 ವಾಪಸ್ ಬಂದು, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆದರೆ 30 years ಆಗುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಊಟ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಊಟ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 3% ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಂಥ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಈಗ 80% ಬೆಳೆಯಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ನೀರು ಕಟ್ಟಿ, ಡ್ಯಾಮ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೆರೆ ಗುಂಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಭತ್ತ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ನಡೆದಾಗ BP, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರೋ ಆಹಾರ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 50-70 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ, ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ IVF ಆಡಿದ್ದ ಹಾಲು, ಮತ್ತು ಈಗ ಪಿಂಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಿತ್ತನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಜ್ಞರು. ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ 70 kg ನೀವು ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 70 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತಜ್ಞರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಈಗ 1950 ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಂಸ ಈಗ ನೀವು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಈಗ ತಜ್ಞರಿಂದ 1950 ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 39% ಜನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿದ್ದು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನೋವರ ಈಗ ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಂದು 70% ತನಕ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಮಾಂಸ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಕ್ಕರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶವನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ ತಜ್ಞರಾಗಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೆ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆವತ್ತಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ BP, ಶುಗರು, ಥೈರಾಯ್ಡು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಂದು ಈಗ 2025ಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, BP ಆಗಲಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಈಗ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಭಯಾನಕವಾದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸು, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸು, ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಗ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಡು ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್. ನೀವೇನಾದರೂ ತಿನ್ನಪ್ಪ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಥರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನು, ಈ ಚೂರ್ಣ ತಗೋ, ಇದು ತಗೋ, ಅದು ತಗೋ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಯಾವ ವೈದ್ಯರು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಊಟ ನಮ್ಮ ಗಮನದಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾದರೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಸರಿ ಊಟ ಯಾವುದು? ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ
ದುಃಖಃ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಹಾರ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶವನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ಸರಾಗವಾಗಿ ತಿಳಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವುದು ಆಹಾರವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ಆರ್ಕ, ಸಾಮೆ, ನವಣೆ, ಕೊರ್ಲೆ, ಊದಲು ಈ 5 ಧಾನ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8% 12.5% ನಾರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೋದರಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಸಿಸನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಂತುವಾರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣ ಈ ನಾರಿನಂಶ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ರೆಟಿನೋಪತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಬಂದಿರೋರು ಈ 4 ರೋಗಗಳು, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ICUಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ICU ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಲಾಂಜಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಮಬಾಣ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ, ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಜರು ತಿಂತ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೊರ್ಲೆ, ನವಣೆ, ಸಾಮೆ, ಊದಲು, ಆರ್ಕ, ಇದನ್ನು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 1/1000 ಅಂತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ. ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಮಿಲಿ ಗ್ರಾಮ್, ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಥರ. ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 1/1000 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಸೈಜು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ಬರಗು ಈ ರೀತಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಜರ್ ಮಿಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಸಮೇತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು, ಪ್ರೋಟೀನು ಅಂಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ರಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನವಣೆ ತಿಂದಾಗ 6-7 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ತಿಂದರೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಈ 3 ವರ್ಗೀಕರಣ ನೋಡಿದರೆ ನಾರಿನ ಅಂಶದ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಇದು. ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ನಾರಿದೆ, ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ 3.6, ಜೋಳದಲ್ಲಿ 2.1 ಆರ್ 1.7 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನವಣೆ, ಸಾಮೆ, ಕೊರ್ಲೆ, ಊದಲು, ಆರ್ಕ ತಗೊಂಡಾಗ 12.5% ಕೊರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, 8% ನವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಕದಲ್ಲಿ 9%, ಊದಲಲ್ಲಿ 9.8%. ಸೊ ಈ ನವಣೆಯಿಂದ ಕೊರ್ಲೆ ತನಕ 8ರಿಂದ 12.5% ನಾರು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರುಯುಳ್ಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆಲಿಯಕ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡುವ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲಿಯಕ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಈ ಗುಡ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮನ್ನು ಪರಿರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಣವೂ ಈ ನಾರಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಾರು ಇಲ್ಲ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 5 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು 500 ml ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬೇಕು. ನಾರುಯುಳ್ಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆಸಿ ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನವಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ, ನವಣೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಅಂತ
ಕೂಗಿಸಿ ತಿಂದರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಚನನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನಾರು ನೆಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಯದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ ನನಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬೈಕೋತೀರ. ಆದರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿ ಅದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಕಿಚಡಿ, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು, ಜಸ್ಟ್ ನವಣೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಈ ಥರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ HbA1c 10 ಇದ್ದರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ 100 mcg ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್, ನ್ಯೂರೋಪತಿ, ರೆಟಿನೋಪತಿ, ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನು ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಸಿಸನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳೇ ಹೊರತು ಈ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ಗಳಲ್ಲ, ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೈದರಾಬಾದು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಲಾವು ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ರೋಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ. ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈಸೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 1.1 crore ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದು ಬಂದರೆ ಅಂತೂ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊದಲನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಟಲು. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಟ್ಟಲು ಏರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಗ್ಲೈಕೋಮೆಟು, ಗ್ಲೂಕೋಮೆಟು, ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ನು, ಲೊಟ್ಟೆಲೋಸ್ಕೋ ಅಂತ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಏನೇನೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ 2013 ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, 2013 ಡೇಟಾ, 1 year ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಾಭ $237 billion ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲೋನ್. ಇದು 12 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಈಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಟು $800 billion ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ $1 trillion ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ದೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ತಿಂದು ಅಂತ ತೇಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ನ್ಯೂರೋಪತಿ, ರೆಟಿನೋಪತಿ, ರೇನಲ್ಪತಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಮನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಬಲಿ ಅಂತ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಈ ಅಂಬಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾದನ್ನ ಅಂತ ಶರಣಬಸವರು ಅಂಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ, ಸಾಮೆ ಅಕ್ಕಿ, ಕೊರಲೆ ಅಕ್ಕಿ, ಊದಲಕ್ಕಿ, ಈ 5 ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಿದಾಗ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ HbA1c 12 ಇರೋದು 6ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕಳೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕುಸುಬೆ ಎಣ್ಣೆ, ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಎದ್ದುಗಾಣದ ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಈಗ more than 1000 kids have thrown away insulin. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಸರಿಯಾದರೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಪುರಾವೆ ಸಮೇತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಟೈಪ್ 1 ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಈ ವೈದ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬನ್ನಿ, ನವಣೆ 4 ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ಒದ್ದು ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಮಾಯ ಆಗಿರೋದು ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಅಂಧಾನುಕರಣೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೊರತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಬೇಡ, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸಾಕು, ಸೈಬರ್ ಕಾಫೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದೇನೆ. ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದೇನು ಪಲಾವ್ 1.1 crore ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಇನ್ನು IPL ಮ್ಯಾಚು ಇಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಆದರೆ 1.6 crores. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋ ಹಳ್ಳಿಗಳೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಂಧೆ. ಈ IPL ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು. ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನು, ಅವನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಗುಟ್ಕಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 3 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 40 ಸತಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಂದು ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ TV ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಗುಟ್ಕಾ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೋಗ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗಡೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೇನೆ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 11 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ, ಜೀವ ಪದಾರ್ಥ ನೀವು ಬಿಸಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದೇ ಸಮ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು 0 ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಪದರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೂತ್ರ NTP ಎದ್ದುಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ, ಆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಗುಲಾಬಿ ರಂಗು ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ವೆರಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿನಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್, ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ, ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್, ಆಂಟಿ ಎವ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಆ ಗುಲಾಬಿ ರಂಗು ಸಿಪ್ಪೆ ಕಳೆಕಾಯಿ ಬೀಜದ್ದು ರೆಸ್ವೆರಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ. ಆ ರೆಸ್ವೆರಟ್ರಾಲ್, ಆ ಕಳೆಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ಎದ್ದುಗಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ವೆರಟ್ರಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಳೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದಾಗ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಆಗಿ 98% ಮಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ NTP ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗೋ ಅನಾಹುತ ಇದು. ನೀವು ಹಿಮಾಲಯ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರು ಚಳಿ ಎರಡೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಗೊಂದಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಈ NTP ರೂಲು, ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆದ್ರೂ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪುರಾವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಸ್ ಅಂತ ಕೂಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ನಿಮಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು 50% ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೋತೀರ. ಸೊ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ FSSAI ಅವರು ಮುದ್ದೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದು ಪುಸುಕ್ ತಿನ್ನಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಇನ್ನು ರೋಗ ಬರದೆ ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್, ಆಟಿಸಮ್, ಈ ಥರ ರೋಗಗಳು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಇರುವೆ ಎನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಹಿಂದೆ ಆನೆ ದಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಾಪ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2-3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಭಯಾನಕವಾದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಅರಿವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ, ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿಹಿ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸೂ
ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬ್ಲಡ್ ಏರಿಸಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200-300 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಲಿಯಾಕ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಬಲಿ ಬೇಕು. ಅಂಬಲಿ 5 ಗ್ರಾಮು 500 ml ನೀರಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮನೇನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗೋದಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಓಡೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24x7 18,000 ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಲಿ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಚನವೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು, ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಷ್ಟಕ್ಕವೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.